بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ یہ وہ سب سے بڑے سوالات ہیں جو آپ سب کے دماغ میں ہیں اور اس کے اوپر میں یہ ویلاگ کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا امریکن الیکشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے پوری دنیا کے لیے ایک نئی سچویشن پیدا کر دی۔ صورتحال ویسی نہیں ہے جیسی دنیا کے لیے ایک دن پہلے تک تھی۔ 24 گھنٹے میں بہت کچھ بدل چکا ہے، اور ایک ایسا الیکشن جس کی ساری کی سارا جو دنیا کا میڈیا تھا یا عالمی میڈیا تھا، جتنی میڈیا کی طاقت ہے، جتنی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے، اس کو استعمال کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، ریپبلکنز کو، یہ الیکشن ہرانے کے لیے۔ لیکن حیران کن طور پر وہ جیت گئے اور انہوں نے بہت بڑی فتح حاصل کی ہے۔ مثال کے طور پہ جب 2020 کا الیکشن ہوا تھا نا، تو 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں امریکہ میں، ان 7 میں سے 6 میں جو بائیڈن جیت گئے تھے الیکشن۔ لیکن اس مرتبہ جو ہے، اس وقت صرف ایک سٹیٹ تھی جہاں پہ نارتھ کیرولینا، وہاں پہ ٹرمپ نے جیتا تھا، 7 میں سے صرف ایک جیتی تھی۔ اس مرتبہ تقریباً ساری جیت لی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو سویپ کیا ہے، سچویشن بہت مختلف ہو گئی ہے، اور دنیا کے لیے تو ہوئی ہے لیکن پاکستان کے لیے بڑا پرابلم ہو گیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے۔ یہ پرابلم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے کیوں ہے، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ بے چینی کیوں پیدا ہو گئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہمارے کچھ صحافیوں کے ٹویٹس کے اندر، کچھ ان کے چہروں کے تاثرات آپ دیکھ کر، جہاں ٹرانسمیشنز کی جا رہی ٹی وی چینل پہ، وہاں پہ آپ نے اترے ہوئے لمکے ہوئے چہرے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب صورتحال سے اور اس بے چینی سے کیوں دو چار ہیں، یہ میں آپ کو حقائق کے ساتھ بتاؤں گا۔ 4 بڑے سوالات ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اور ان کے فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، ٹرمپ نے، امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کو کیسے شکست دے دی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہاری، اور امریکہ میں کیسے ہار گئی؟ دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ٹرمپ کو سپورٹ کیوں کیا؟ ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اب کیا خطرہ ہے امریکہ کی نئے آنے والی حکومت سے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ اب جو اوورسیز پاکستانی یا پاکستان تحریک انصاف ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے اور ہوگا کیا؟ کیا عمران خان کو واقعی باہر نکال لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ؟ یہ بڑے سوالات ہیں، ان کے جواب ہم ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے ہی اپنے لیے یا اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتی ہے جیسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نا بہت سارا پیسہ، بہت سارے مفادات اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان چیزوں میں جا کر چھیڑ چھاڑ کی جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا تھا یہ ان کی ریڈ لائن ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نئی پالیسیز لے کر آیا، اور اس نے بہت ساری ایسی چیزیں پکڑی جہاں پہ اس نے کہا یار یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس پالیسی کو ٹھیک کرو۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ ان کی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے، جیسا کہ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ جناب فورن پالیسی تو ہم بناتے ہیں، داخلی معاملات تو ہم دیکھتے ہیں، پاکستان کیسے چلے گا یہ فیصلہ تو ہم کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا ایک آدمی، یہ کیسے فیصلے کر سکتا ہے؟ تو ایگزیکٹلی یہی ہوا جو پاکستان میں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے چڑ ہو گئی، اور امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے چڑ ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسے شخص سے پالا پڑ گیا تھا امریکہ میں جو جنگوں کا مخالف تھا۔ امریکہ نارملی جو پیسے بناتا ہے، جو اکٹھا کرتا ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ جو بہت پیسہ بناتی ہے اور بہت طاقتور لوگ ہیں جو ہتھیاروں کا کاروبار کرتے ہیں، تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ پھر قابل قبول نہیں تھا۔ وہ اینٹی وار تھا، اور یہ اس کا جو 4 سالہ دور گزرا ہے پیچھے، وہ اس کی گواہی بھی دیتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی لڑائی ہوئی، اس کے اوپر بہت سارے کیسز ہوئے، اس کے اوپر بہت سارے بھونڈے الزامات لگے۔ کیپٹل ہل والا ایک واقعہ جو ہے، اس کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وبال کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے اوپر جان لیوا حملہ بھی ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ وہ ایک الیکشن کمپین میں تھا، گولی چلتی ہے اور اچانک ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سر کو جنبش دیتا ہے ایسے۔ وہ جو گولی تھی وہ ایگزیکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کی کن پٹی کے پاس سے ہٹ کر کے سر کے اس حصے سے باہر نکلنی تھی، اس کی باقاعدہ ویژولز موجود ہیں۔ لیکن سڈنلی ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے اپنے سر کو ایسے جھٹکا دیا کہ جس وقت اس نے گولی کا ٹریگر دبایا شوٹر نے، تو وہ گولی ڈونلڈ ٹرمپ کے کان کو چھید کر نکل گئی۔ یہاں چوٹ لگی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور لگی لی وہ بچ گیا، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی بڑی ہوئی تھی اور وہ وہاں سے بچ کر نکل گیا، حالانکہ وہ سب سے جان لیوا حملہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ ہونے کے بعد اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دیے۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے مکہ لہرایا، یہی کام عمران خان نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ بہت ساری سملیرٹیز ہیں
यही सारा कुछ इमरान खान के साथ हुआ पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान पे केसेस बने, भोंडे इल्जामात लगे, इद्दत वाला केस बन गया। पर थोड़ा फर्क यह है कि यहां की एस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई को लेके वो कुछ कर दिया जो कैपिटल हिल पे वहां अमेरिका पे उस तरह से नहीं हुआ। वहां तो उन्होंने निकाली जी फुटेज निकाली, ये वाला आदमी जिम्मेदार है, इसको फिक्स करो बस। यहां तो 10,000 बंदा एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ लिया, पुलिस ने दिहाड़ियां लगाना शुरू कर दी, तो पूरा निजाम ही इस काम पे लग गया। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप की निस्बत 10 गुना ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त की। इमरान खान को गोलियों से जो जख्म पहुंचे वो भी ज्यादा खौफनाक थे, और वो मरते मरते बचे इमरान खान भी। डोनाल्ड ट्रंप जरा ज्यादा लकी था, वो अपनी कंपेन जारी रख सका। दूसरा, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस ज्यादा बने और उनको जेल में डाल दिया गया। यह भी एक फर्क है। अगर आप गौर करें तो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के हालात जो है वो मिलते जुलते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, और इवन इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत थी इसको अपना हथियार बना लिया, और उसने इसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना शुरू किया, और अमेरिका में उसको मकबूलियत मिल गई। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पास मकबूलियत तो थी, कबूलियत नहीं थी। यहां इमरान खान के पास भी मकबूलियत थी, कबूलियत नहीं थी। इमरान खान ने भी यही किया कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। क्या स्लोगन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2024 के फरवरी के इलेक्शन में? जुल्म का बदला वोट से। याद आया आपको? एक्चुअली इमरान खान साहब ने इस एस्टेब्लिशमेंट के सारे जुल्म को अपनी कंपेन बनाया था कि जुल्म का बदला वोट से। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत को अपनी कंपेन बना लिया कि हमने इनको शिकस्त देनी है, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी। सारा कुछ एक जैसा ही है, लेकिन कुछ चीजों का फर्क है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने जितनी भी मुखालफत की, कुछ हुदूद हैं जिनसे वो बाहर नहीं निकले, कुछ चीजें हैं जिन्हें उन्होंने क्रॉस नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने उन चीजों का पास नहीं रखा। अब फर्क क्या है जरा मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, ट्रंप ने अपनी इलेक्शन की कंपेन खुद की है। इमरान खान जेल में, उनकी सिर्फ एक फोटो बाहर आई थी, वो अपनी इलेक्शन की कंपेन भी नहीं कर सके। नंबर 2, ट्रंप ने और उनकी पार्टी ने जलसे भी किए और जुलूस भी निकाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुकम्मल पाबंदी थी, ना वो जलसा कर सकते थे, ना वो जुलूस निकाल सकते थे। ट्रंप के लोगों को नाअहल नहीं किया गया। इमरान खान साहब के लोगों को जो है वो नाअहलियों का सामना करना पड़ा। फिर रुकावटें नहीं डाली गई ट्रंप के रास्ते में। यहां पे कागजात नामजदगी तक पाकिस्तान में छीने गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप के लोग अपने झंडे, रिपब्लिकन्स के पोस्टर्स, डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर्स और ये सारी चीजें उठाकर जहां दिल करता था लगाते थे, जाते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा कहीं नजर नहीं आ सकता था, ना इमरान खान की फोटो कहीं नजर आ सकती थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा मीडिया खड़ा कर दिया, लेकिन उस मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया भी, उसका मौकिफ सुनाया भी, चाहे मनफी किया। लेकिन यह पाबंदी नहीं थी कि आपने इसकी शक्ल ही नहीं दिखानी। पाकिस्तान में मीडिया पे मुकम्मल बाइकआउट हो गया इमरान खान का। फिर दूसरा, इमरान खान के साथ यह हुआ कि उनके जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जब मीडिया ने काम खराब किया तो सोशल मीडिया पे वो भी गिरफ्तार होना शुरू हो गए। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जो टीवी चैनल्स इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, वो मालिकान से टीवी चैनल ही छीन लिए, या उनको धमकाया गया, या उनके कारोबार को तबाह किया गया, या उनको संगीन नतायज की धमकियां दी गई। अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। जो टीवी फॉक्स न्यूज अगर ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है तो कर रहा है। फिर एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर नहीं घुसी, इस लेवल तक नीचे नहीं गई। अमेरिका में कोई भी जबरी तौर पे लापता नहीं हुआ इस कैंपेन में। पाकिस्तान में बेशुमार लोग जबरी तौर पे लापता हुए, सहाफ़ी भी हुए, जो है वो वकला भी हुए, और यहां पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो शायर तक हुए। मैं खुद इसका शिकार रहा हूं। अमेरिका में कोई इगवा बराए बयान भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में बेशुमार आपने देखे इगवा बराए बयान हुए। फिर वहां पे वफादारियां तब्दील नहीं करवाई गई। डोनाल्ड ट्रंप के बंदे नहीं तोड़े गए, यहां इमरान खान के बंदे भी तोड़े गए। वहां की किसी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप से इंतखाबी निशान नहीं छीना। पाकिस्तान में इमरान खान से इंतखाबी निशान भी कादी फायदीसा ने छीन लिया। वहां की अदालत ने यह कहा कि यह अवाम का हक छीन जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ेगा, और उसको पूरी तरह अलाउ किया। यहां इमरान खान को नायल कर दिया गया, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, बल्कि उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। अमेरिका में इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सारा कुछ चालू रहा। पाकिस्तान में ये सारा कुछ बंद हो गया। अमेरिकन इलेक्शन के दौरान जो सहाफी वहां पे कवरेज कर रहे थे, उनमें से कुछ से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कोई खौफ व हरास नहीं था। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को पूरा खौफ व हरास का माहौल बनाया हुआ था। अमेरिका में रिजल्ट नहीं रोके गए, लगातार रिजल्ट आते गए और पता चल गया कि कौन जीता। पाकिस्तान में रिजल्ट रुक गए थे एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत रही थी, 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल कर रही थी,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त रिजल्ट रोक लिए गए पाकिस्तान में, और फिर रिजल्ट तब्दील करने के लिए सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाया गया, गेम डाली गई, बड़े बड़े लोग बैठे, एक कमरे के अंदर चंद लोगों ने बैठ के पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही बदल दिया। अमेरिका में कोई जाली फॉर्म 47, फॉर्म 45, कोई टेम्परिंग, कोई जाली वोट, कोई रिकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे वोट ट्रंप के जाली कर देना, ये चीजें नहीं हुई। पाकिस्तान में ये सारा कुछ किया गया। अब जो डोनाल्ड ट्रंप को विक्ट्री मिली वो एक वाज़ेह विक्ट्री है, लेकिन जो इमरान खान को विक्ट्री मिली वो तारीखी विक्ट्री है। वहां फर्क ही बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफ ने फिर भी काफी वोट लिए हैं, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन वोट ले ही नहीं सके। अमेरिका में अवामी मैंडेट की बिलाखिर फतह हो गई और पाकिस्तान में अवामी मैंडेट को पाकिस्तान के इदारों ने शिकस्त दे दी। तो अब अमेरिका में आ गया जनाब ट्रंप, और पाकिस्तान में इमरान खान का रास्ता रोक दिया गया है, और जो अवामी मैंडेट के जरिए से बना था वहां पे वो रास्ता बन गया और यहां पे रोक दिया गया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट परेशान क्यों है? ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था ना, तो इस पे आ जाते हैं। शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने अपने ज्यादा ताल्लुकात डेमोक्रेट्स के साथ बनाए हैं। क्लिंटन के दौर के अंदर बड़े जबरदस्त ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब ने क्लिंटन खानदान के साथ बनाए थे। हिलरी क्लिंटन को भी इन्होंने इलेक्शन में सपोर्ट किया था ट्रंप के मुकाबले में। बराक ओबामा को भी ये सपोर्ट करते रहे थे। जो बाइडन की इलेक्शन कैंपेन के लिए इनके लोग भी गए थे अमेरिका में, और इन्होंने पाकिस्तानियों को बाकायदा कहा था कि आपने वोट डालना है जो बाइडन को, तो जो बाइडन को भी इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। डेमोक्रेट से स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बना तो अमेरिका में लॉबिंग की कोशिश की शरीफ खानदान ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा ने, इन सब ने मिलकर, लेकिन ये कामयाब हो नहीं सके। लेकिन जब जो बाइडन अमेरिकी सदर बन गया और जो बाइडन को अमेरिकी सदर बनाया गया, तो उसके बाद हुआ ये कि लॉबिंग कामयाब हो गई। फिर जो बाइडन इंतजामिया है, क्योंकि जो बाइडन का अपना एक मसला भी है इमरान खान के साथ, तो जो बाइडन इंतजामिया ने इमरान खान को पसंद नहीं किया और लॉबिंग काम कर गई। जो लॉबिंग जनरल बाजवा के खाते डाली जाती है कि उनके जरिए से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पैसा गया, अवाम का पैसा गया, हुसैन हक्कानी साहब का भी नाम लिया जाता है और कुछ लोगों के भी, तो ये वहां पे एक लॉबिंग हुई थी अमेरिका के अंदर। उस लॉबिंग के नतीजे में अमेरिका ने सहूलतकारी की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता उलटकर पीडीएम को सरकार दे दी। अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को पूरा यकीन था कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं हारेगी, बल्कि हमेशा अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नहीं जीत सकता। लेकिन थोड़े दिन पहले जब इन्हें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के इम्कानात बढ़ गए, तो इनके हाथ पांव फूल गए थे। फिर फौरी तौर पे क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए, इन्होंने बड़ी मुलाकातें की, कोशिशें की, खुफिया मुलाकातें की, कुछ करें, डोनाल्ड ट्रंप के दिल में रहम पैदा करें, अगर वो आ रहा है तो। मुलाकात की भी कोशिश की गई, कुछ लोग ये कह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को मनाने की कोशिशें की गई। फिर आसिफ अली जरदारी जो है, उन्होंने चाइना का दौरा कैंसिल किया फौरी तौर पर। उसके पीछे मेडिकल रीजन बताया जाता है, लेकिन अमेरिकन को अगर आपने खुश करना है तो चाइना का दौरा आपको कैंसिल करना पड़ता है। फिर चाइना के साथ ताल्लुकात भी सर्द मोहरी का शिकार किए पाकिस्तान ने। ऐसा स्टेटमेंट दोनों तरफ से आया, वजारत खारजा से भी एक स्टेटमेंट आया चीन के हवाले से। तो ये जो ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन के, अगर मैं ये कहूं कई डिकेड्स के अंदर कहीं पे इतने खराब नहीं थे जितने अब हैं, तो ये बात गलत नहीं है। शहबाज शरीफ फौरी तौर पे कतर जाते हैं और सऊदी अरब जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, बहुत जबरदस्त दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ, बड़ी जबरदस्त दोस्ती है इनकी, पक्की आ रही है। तो ये फौरी तौर पे वहां जाते हैं कि वहां से कोशिश करते हैं कि कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। फिर कतर जाते हैं, क्योंकि कतर ने अमेरिका को हमेशा सपोर्ट किया है, और तालिबान के साथ जो मुकम्मल डील हुई है वो दोहा में हुई है, कतर में हुई है। तो वहां पे भी कतर वालों का भी अमेरिका के ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये मिशन पकड़ा, नवाज शरीफ साहब ने अपना मिशन पकड़ा। अब ये सारे रल के कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कि अमेरिका में आने वाली जो नई एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां करेगा, उसको शिकवा है जो पिछले लोग हैं उन्होंने ज्यादती की है ट्रंप के साथ। ट्रंप अपने बंदे तो लेकर आएगा ही आएगा। अब 20 जनवरी को ट्रंप ने आना है, तब तक क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रंप को अगर मनाना है तो जो नई एस्टेब्लिशमेंट आ रही है वो कैसे मानेगी और किस चीज पे मनाया जा सकता है? मिसाल के तौर पे ये चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है उनको फिलहाल वो हुकूमत हमारी ना गिराएं, इमरान खान जो है वो हमारी जान उससे बच जाए किसी तरह, हम उससे महफूज रहें, ये अवामी गैज़ो गजब का हम शिकार ना हो, यही चीजें चाहेंगे ना। तो इसमें क्या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट मदद करेगी? उसके बदले में बहुत बड़ी चीजें मांगेगी वो। हो सकता है वो पाकिस्तान को ये कहें और मोहम्मद बिन सलमान के जरिए से कहें कि आप इसराइल को तस्लीम कर दें, बहुत मुमकिन है वो ये कह सकते हैं।
اور یہ ان کی خواہش بھی ہے اور وہ اس کے بارے میں اشارے بھی دے چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے بھی ہیں کیونکہ جیرڈ کشنر جو ہے وہ ماضی میں اس کے لیے رول پلے کر چکا ہے اور وہ سعودی عرب سے بھی بڑے پازیٹیو سٹیٹمنٹ محمد بن سلمان سے ایک دور میں دلوا چکا ہے. تو اب اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ حکومت کیا امریکہ کے بڑے بڑے مطالبات عمران خان سے بچنے کے لیے ماننے گی, یہ ایک بڑی عجیب سچویشن ہے, یہاں پبلک نہیں چھوڑے گی انہیں. تو یہ پھنس گئے, بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ان کے کسی پلان کا حصہ ہی نہیں تھا, انہیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی وقت آ جائے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ جتنا یہ وقت گزار لیں گے اتنا مشکل ہوتا جائے گا, کیونکہ جتنا وقت آگے بڑھتا جائے گا اتنا مشکل ہوتا جائے گا. عمران خان کو اگر ملٹری کورٹ میں ڈالنا ہے تو ان کو فوراً ڈالنا پڑے گا, یا کچھ بھی کرنا ہے تو فوری طور پہ کرنا پڑے گا. یہی ٹائم ہے ان کے پاس. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یا ان کی پالیسیز امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ان کو بہت ساری چیزیں کرنی ہوں گی. پی ٹی آئی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں سپورٹ کیا جی, یہ سوال ہے نا, بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں. جس طرح سارے پاکستان کے میڈیا نے کملا ہیرس کو سپورٹ کیا, جیسے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو سپورٹ کیا, ایسے پی ٹی آئی نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا. کیوں کیا؟ اس کی چند وجوہات ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے دیکھا کہ ٹرمپ کو اور عمران خان کو ایک جیسے حالات کا سامنا ہے. تو جب ایک جیسے حالات ہوتے ہیں نا دو لوگوں کے, تو آٹومیٹکلی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو جاتی ہے. نمبر ایک وجہ یہ ہے. نمبر دو وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں, عمران خان صاحب نے جو نیریٹو بنایا اس کے بعد, کہ جو بائیڈن ذمہ دار ہے جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. اگر براہ راست ذمہ دار نہیں بھی ہے تب بھی جو بائیڈن کی ایک پراسرار خاموشی یا ان کی نیم رضامندی, اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے. تو دوسری وجہ یہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور اوورسیز پاکستانیوں نے کیملا ہیرس سے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں اور ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے, آزادی اظہار رائے کے لیے اور رول آف لا کے لیے, اور عمران خان کی آزادی کے لیے اور جو ظلم اور زیادتی وہاں پہ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہے. تو کیملا ہیرس جو ہے وہ متاثر نہیں کر سکی پاکستانیوں کو, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ کلیئر موقف لیا تھا کہ میں آپ کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا جی ہم تو ووٹ ڈالیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اس لیے انہوں نے سپورٹ کیا. تو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کی وجہ تو سمجھ آ رہی ہے, اور حکومت کی جو سپورٹ تھی ڈیموکریٹس کی, اس کی وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے. لیکن اب ٹرمپ کو انہوں نے ماضی میں اتنی گالیاں دی ہوئی ہیں, چاہے وہ احسن اقبال ہے, چاہے خواجہ آصف ہے, چاہے بلاول زرداری ہے, چاہے مریم نواز ہے, چاہے یہ باقی سارے ہیں, یہ لٹرم پٹرم سارے جو ہیں, انہوں نے ٹرمپ کو بہت برا بلا کہا ہوا ہے ماضی میں. سارے اپنی اپنی ٹویٹیں بیچارے ڈیلیٹ کر رہے ہیں, یعنی اپنے اس موقف کے اوپر, اپنی اس بات کے اوپر آج یہ کھڑے ہی نہیں رہ پا رہے. سب اپنا اپنا منہ کالا کر رہے ہیں, اپنی اپنی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں, اپنے اپنے بیانات جو ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا میں پاکستان تحریک انصاف کی فورس سب سے تگڑی ہے, وہ دڑا در اٹھا کے اسکرین شاٹ لے کے لگائی جا رہے ہیں, اور اتنا تو رولا پڑنا ہی نہیں تھا جتنا ڈیلیٹ کرنے کے بعد رولا پڑ گیا ہے. اب اوورسیز پاکستانیوں اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو ٹرمپ سے زیادہ امید رکھنی چاہیے, اس کے اوپر میں ویلاگ بعد میں کروں گا. لیکن ایک چیز میں جاتے جاتے بتا دوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی ذمہ داری اب شروع ہوگی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گیا ہے تو وہ کیسے آنے والی امریکی حکومت کو قائل کریں گے کہ پاکستان میں مداخلت بند کرے اور عمران خان اور ان کی پارٹی کو پیسنے کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کو ترک کیا جائے. یہ انہیں کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے انہیں بہت ساری انگیجمنٹ کرنی ہوگی امریکن انتظامیہ کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.